energetic and enthusiastic students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and to the batch Abhimanyu 2. So we are in metals and non-metals chapter lecture number 10. So ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು lecture ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ, previous ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ MCQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಯಾವುದು ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ NCERT exercise questions on metals and non-metals. So the very first MCQ which is there in your exercise question is based on displacement reaction. So in order to write displacement reaction, first you should know about what reactivity series. So reactivity series anta helidre enu, decreasing order of metals reactivity. It's a list of decreasing order of metals reactivity. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು is very essential to solve this problem. So first ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. I had given you the hint long back. So hint ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ please stop calling me a zinger. Continuing. Instead, try learning how copper mercury save gold. Please please anta helidre potassium, stop us sodium, calling me calcium, me magnesium, aluminium, zinger, Zn. So here you understand, right? ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು magnesium ಗಿಂತ aluminium reactive, aluminium ಗಿಂತ magnesium reactive. This part is very clear here, right? Followed by instead ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ iron, try is tin, Pb, hydrogen, Cu, mercury, save silver, gold is Au. Oh, silver, I would have done a mistake now. Argent, Ag, right? So it's clear now how the remembering things should happen here. Or keliro option nodi first, sodium chloride and copper. So if you are taking a bucket of sodium chloride water and imagine immersing a rod which is made up of copper, will the copper gets into the solution and from the solution sodium deposit agutta? Idu question. This is the question actually. Answer is check where is the sodium. Sodium is in the topmost, copper is in the bottommost if you take the line, right? Reactivity line. So obviously that reaction is not possible because what is the answer here? Sodium is more reactive. Sodium is more reactive than copper. So more reactive. Yes. Magnesium chloride you have. What do you have? Magnesium chloride. And magnesium chloride is talking to aluminium. This is confusing, right? You kuda confusion agala slight agi. Let's check the code word. Please stop calling me a. Me andre magnesium, a andre aluminium. Please stop calling me a anta helak magnesium bandu aluminium barutte. Hagagi magnesium is more reactive. Magnesium is more reactive, right? Ferrous and silver, obviously iron is more reactive. If the
solutions metal is more reactive, then there is no point of displacing at all. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಆಚೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವ ಸಿನಾರಿಯೋನೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ magnesium is present and magnesium itself is more reactive. He cannot come out of the solution, so obviously this reaction is not happening. Idu kuda alla. Ag and AgNO3 and copper metal, say that you have taken a colorless AgNO3. ಏನು AgNO3 ಅಂದ್ರೆ silver nitrate solution and a metal rod of copper is kept inside this. ಈಗ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್, ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹೇ ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ because copper is more reactive. So copper comes to the solution and in the solution copper forms CuNO3 whole twice, copper nitrate. So copper is capable of displacing which one? Silver. Silver du Latin name ಏನು? Argentum. Argent ಆಗ್ತಿದೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಐರನ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್, ನಮ್ಮದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ತವಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈವನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಿಚನ್, ಐಯಂದು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಐಯಂದು ಕಡಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆಗಿಟ್ರೆ ಆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸಾಕು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಂಶ ಹೋದ ನಂತರ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಆಯಿಲ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಗ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಪೇಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಈವನ್ ದ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್, ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಿಂಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಓಕೆ? ಜಿಂಕ್ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಸಲ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಜಿಂಕಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಗ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್, ನಾಟ್ ಗ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, an element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಏನು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ. ಈ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಇದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು? ಟಿನ್ ಈಸಿ. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು, ಉಪ್ಪು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬಹುದಾ? ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ
ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಅಯನ್. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ SiO2 and iron oxide. Iron fillings only will react with oxygen. Adu at very very high temperature nalli, it's not that element but the ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು iron fillings ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, that will react with the oxygen. ಆಮೇಲೆ iron oxide ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು is not water soluble. Fe2O3 ಏನಿದೆಯೋ, Fe2O3 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು will give you beautiful precipitate. Fe2O3 ಅನ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆರ್ ಅಯನ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ, ಉಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದಾ, ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರಬಹುದಾ, ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರಬಹುದಾ, ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ, ಸೋಡಿಯಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮು. ಕಾರ್ಬನು ಸಿಲಿಕಾನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ಬಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು. ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ವಾಟರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ H2CO3 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ CO2ಗೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. SiO2 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮರಳು, ಬಟ್ ಅದು ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಲ್ಲ. SiO2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಯನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದಾ, ಅಯನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಯನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಯನ್ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಒಂಥರ ಮೆಶ್ ಈ ಥರ ಕ್ಲೌಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೌಡಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ Fe2O3 ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. Right, calcium oxide is a very important component in cement factories alva. Food cans are coated with tin and not with zinc because ಯಾಕೆ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ನ ಟಿನ್ ಜೊತೆ ಟಿನ್ ಜೊತೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಜಿಂಕ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ? ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ MCQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಂಕನ್ನು ಅಯನ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನ ನಾವು ಜಿಂಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಆ ಮಿರಿಂಡಾ, ಪೆಪ್ಸಿ ಆರ್ ಎನಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸನ್ನು ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಥರನೇ ಒಂದು ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಜಿಂಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಿನ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಿನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ. ಜಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವ? ಅದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇನು? ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಿನ್, ಹೌದಾ? Yes, of course. Zinc is very, very reactive than tin. It might react with the food. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಿಂಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಜಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. Zinc is less reactive tin. Do you agree? Because I have taught you the displacement series, reactivity series to help you with the displacement reaction. No, definitely the last statement itself is utterly wrong. Zinc is more reactive than tin. So the correct answer goes with option C. Option C. So question number 5. You're given a hammer, a battery, a bulb, wire, a switch. So you're seeing different object here. Hammer is for different purpose. Battery, bulb, wire and a switch is for the second purpose. There are two purposes we should do here. For the first question we can use hammer.
For the second question, we can use battery, bulb, wire and switch. The first question ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, how could you use them to distinguish between the metals and non-metals? Hammer ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ whenever you are applying the force using hammer, if the given object is beaten into thin sheet, so by hammering, object is beaten into thin sheet, then we can distinguish those objects in what category? Metals category. If the objects are brittle, while breaking, while applying the force using hammer, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬೇಗ ಹುಡಿ ಹುಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಡಗ 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 ಡಗಡ ಹುಡಿ ಹುಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದು ಹ್ಯಾಮರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, assess the usefulness of these tests in distinguishing between metal and non-metal. ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಬು, ಸ್ವಿಚ್ಚು, ವೈರು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವುದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್. ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾವಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ, ಹೇಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಗಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ವಿಲ್ ಸರ್ಪಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಬಲ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗೆ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋವಿಂಗ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲಾವಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಪು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟಲ್. ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಲ್ಬನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಫೋಡೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್? ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಫೋಡೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಆಂಫೋಡೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? The oxides which behave like both oxides which behave like both acid and base, or show the properties acids or bases. So if the oxide is behaving like an acid or base, acid and base, or showing the properties of both acids and base, then you call such object as what? Or such oxides as what? Amphoteric oxides. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಂಫೋಡೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರ.
ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಥರ ಎರಡರದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಚೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಸು 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಗುಸು 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 ಅಂತ ಆಸಿಡ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಗುಸು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ZnO, okay, zinc oxide can react with acid HCl. So ಇಲ್ಲಿ zinc oxide is behaving like a base, or zinc oxide is showing the property of a base because it is reacting with what? Acid. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು? ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ZnCl2 ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ H ಮತ್ತು O ನಿಮಗೆ H2O ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್, ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ZnO ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಹೇವ್ ವಿತ್ ಅ ಬೇಸ್ NaOH. ಇಲ್ಲಿ this will act as, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು? ZnO was acting like a base. ಇಲ್ಲಿ ZnO is acting like an acid. That is why it is reacting with a base. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಹೀರೋ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇಬ್ರು. ಅವರಿಗೆ 4 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರಿಗೆ 4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ Zn ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, Znಗೆ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು? 2. ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ತಿಂತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ Na2ZnO2, ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ Na2ZnO2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜಿಂಕ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಇದು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 2. 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 4 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು? 4 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, 4 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಇದು 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 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಯು ಗೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್? ದೋಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಬೋತ್ acids and base. So those oxides behave like both acids and base, or show the properties of acids and base. ಅವುಗಳನ್ನ called as amphoteric oxides. Example, ಈ reactions ನ ನೀವು ಬರಿಲೇಬೇಕು. ಬರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you're not a chemistry student. Name 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids. 2 metals will not. Name 2 metals which displaces hydrogen from dilute acids. Magnesium, aita? You don't have to write the reaction, so I'll only write the metals. Okay, so magnesium is one such metal, sodium is another such metal, potassium, calcium. Name 2 anta helidare. You can opt any 2 out of this 4. All these metal can displace hydrogen, can displace hydrogen from acids. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, because these metals are more electropositive. These metals are more electropositive than whom? Than H plus, than hydrogen. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗಿಂತನೂ ಇವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಅರ್ಜನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಡೊನೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ದೇ ಡೊನೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ
ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಫಸ್ಟಿಗೆ Mg2+ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತೆ, 2+ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೌ, ಐ ಆಮ್ 2 times ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಿಲ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಮ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ and thereby we get magnesium chloride compound. And illi marriage is between the elements and it is only for the study purpose. Okay, do not overthink. And you have here H+ ions, here also H+ ions. ಈ H+ ions ಗೆ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ 2 electrons aside ಅಲ್ವಾ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ H+ ತಗೊಳುತ್ತೆ. and H+ becomes 2 times ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ which acids will not react with, name 2 acids which will not react with the metal ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ 2 acids ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ? ಸಿಲ್ವರ್ Ag ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬರಿತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟಮ್. Au aurum ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಲ್ವರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Pt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ platinum. Hope this is clear now, right? In the electrolytic refining of metal M ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಲ್ M ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ what do you take as anode and cathode and the electrolyte? Very good question. ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. in your textbook they have given copper refining, right? ಕಾಪರ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. And I'm going to connect this to a battery. External source. This will be taken as anode. Aita. And this metal will be considered as cathode. Cathode kadege yaar bartare? Cations ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. Cations cathode ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆನಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು? ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್. ಯಾವುದು? ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಆನೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ taken as cathode. Pure metal should be taken as cathode. Electrolyte ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? Electrolyte ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು? Metallic salt ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆನೋಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಿರೋ, ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಿರೋ, ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್, ಸೇಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ took sulfur powder. Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting the test tube over it. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಅದು ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್? ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್? ಹೇಗೆ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. Sulfur is yellow color, so I'll take sulfur, heat in the presence of oxygen, you get sulfur dioxide. Okay, so sulfur dioxide has no action on dry litmus paper. But SO2 ಯಾವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ it becomes H2SO3. H2SO3 ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರಾ ನೀವು? Sulfurous acid. You call this as what? Sulfurous acid. Sulfurous acid ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರಾ. Next. 1 second guys, tell me now why it had no action on dry litmus paper. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ H+ ions ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. What is the nature of sulfur? Sulfur is non-metal. ಯಾಕೆ non-metal oxides ಅನ್ನ acidic oxides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Because these oxides in water giving an acid. So non-metal oxides ಅನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಆಸಿಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ SO2 ಅನ್ನ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ 2 ways to prevent the rusting of iron. ಎನಿ ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. One is greasing by applying oil or painting. Right? Galvanizing. Electroplating. High corrosion resistant metals na electroplate madodra mulka we can avoid rusting. And one more important point is alloying. Yes. So the next question, what type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? Best example, I'll take as carbon. When carbon combines with oxygen, carbon dioxide has been formed, right? What type of oxide is this? Idradu nature gottagbeku andre you dissolve that in water. CO2 in water. If it gives acid, then this is acidic in nature. CO2 in water gives H2CO3. Hence, this oxide, nature of this oxide is acidic. So, what type of oxides are formed? Acidic oxides are formed. Yaudu? Acidic oxides are formed when non-metals combine with oxygen. We can quote one more example. Yaudu? Sulfur plus oxygen giving sulfur dioxide. Now we don't know the nature of sulfur dioxide. Treat that sulfur oxide with water. SO2 plus H2O gives H2SO3. H2SO3 anta helidre ಏನು? ಅದು sulfurous acid. Sulfurous acid ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so obviously acidic ಅಲ್ವಾ ಅದು? acidic ಯಾವುದಾಗಬೇಕು? SO2. In turn SO2 ದ ನೇಚರ್ ಬಂದು ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? acidic ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್, ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಮಿರಿಂಡಾ ಜ್ಯೂಸ್, ಮಿರಿಂಡಾ, ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ದ ಕಲರ್ ಮೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್, ನೀವು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ.
ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ದು ನೇಚರ್ ಏನ್ ಮಕ್ಳೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ನೋಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ದೇ ಆರ್ ನೋಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ non-reactive metal. You call them as inert metal or non-reactive. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. their reactivity power is very very lesser. ಅವ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು, in order to use in jewelry, so I will use a new slide here. Point number 1 reason ಏನು, inert, ಇನ್ನೊಂದು metallic luster. They have shining surface. ಅವುಗಳಿಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಳಪಳ 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 ಅಂತ ಹೊಳಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತಿದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಇರ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅತ್ಲೇಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಏನದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್ಸು, ಅವುಗಳೇನಾದ್ರೂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ತುರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಕಚ್ತಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹುಡುಗಿರಿಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುಮ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಡಿಯಂ Na, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಯ್ತಾ, ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್. ಇವುಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, catches fire and releases lot of heat. Very exothermic. Their reaction with oxygen ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು atmospheric oxygen jothe, their reaction with moisture or atmospheric oxygen is the released heat ಏನಿದೆ ಅದು will start initiating catching the fire with hydrogen. Actually ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ will catch the fire because of this ignition energy. Release ಮಾಡುವಂತ heat will act as ignition energy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Aluminum is highly reactive metal, yet it is used to make utensils for cooking. ಯಾಕೆ, because aluminum tend to develop a protective layer on its surface. Protective layer on its surface, Al2O3. This will not further allow the aluminum to react. So this protective layer will not allow the aluminum to react further. Alva? This layer will not allow Al to react further. Aluminum the action becomes passive anta helbodu now, right? We had one more question, I guess. Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction because reduction of metal reduction of ore in oxide form is easier. ಯಾಕೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ tarnished copper vessel being cleaned with lemon or tamarind juice. ಆಯ್ತಾ, ಯಾಕೆ, explain why the sour substances are effective in cleaning the vessel. Because sour substance contains ಏನು, sour substance ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, acid ಇರುತ್ತೆ. ಈ acid will react with the basic compound. ಆಯ್ತಾ, basic compound.
So, and forms salt. By removing that entire layer, it forms salt. So, acid which is present in the source substance react with basic compound. Basic compound of yaudu? Tarnished copper vessel. So you must have seen tarnished copper vessel being cleaned. Basic compound in tarnished vessel yaudu? CuCO3 CuOH whole twice. Idu tarnished compound ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ಯು ಗೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ? black color ಬರುತ್ತೆ. So this green or black color tarnished layer or tarnished compound can be neutralized with the act of acid which is present in source substances. So resulting ಏನು? Soluble salt. Soluble salt. Acid and base react ಆದಾಗ soluble salt and water form ಆಗುತ್ತೆ. This is not relevant for us. ಅದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ soluble salt form ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೋ ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್, ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಟಾರ್ನಿಶ್ಡ್ ಕಾಪರ್. ಟಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಹೊಳಪು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Differentiate between metals and non-metals on the basis of chemical properties. Metal, non-metal. So metals ಮತ್ತೆ non-metals differentiation ನೋಡೋಣ. metal ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ metal oxide ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ? Metal oxides are basic in nature. Non-metal oxides ತಗೊಳ್ಳೋಣವಾ? Non-metal oxides are acidic in nature. Example ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇದೆರಡನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು? ಆಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. H2CO3 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? ಬೇಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ಡೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ acids. Most of the metals react with acids such as HCl, HNO3 ಅಲ್ಲ, HCl, H2SO4, H2CO3. But non-metals do not react with acid. So ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬಿಡೋಣ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ non-metal react only with concentrated acid. React only with concentrated acid. The major difference ಆಗಿರುತ್ತೆ. Clear? Next, a man went door to door posing as a good goldsmith. ಒಂದು goldsmith ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾನೆ. He promised to bring back the glitter of all dull gold ornaments. An unsuspected lady gave ಅನ್ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಕಳ್ಳನಾಗಿರಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಪ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದು ಅವಳ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ವಿಚ್ ಹಿ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.
ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಟ್ ದೇರ್ ವೇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಪಳ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೈನಿ ಆಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರ ವೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ವಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ದ ಲೇಡಿ ವಾಸ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಫ್ಯೂಟೈಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಜೋರಾಗಿ ಉದ್ದನೇ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಅ ಹೇಸ್ಟಿ ರಿಟ್ರೀಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೇ ದ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ಬ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Yes, madam, we can find out because we have listened Shrija ma'am's class and Shrija ma'am has told us that it is the aqua regia or royal water. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಆ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ವಾ ರೀಜಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ರೈಟ್? ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಕ್ವಾ ರೀಜಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಏನು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ 3% ಅಥವಾ 3 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ and ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಹೀಗೆ 3:1 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl and ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಕ್ವಾ ರೀಜಿಯಾ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರಾಯಲ್ ವಾಟರ್. So only in this solution the gold is soluble, platinum is soluble, silver is soluble. So ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ weight was drastically reduced, ಅವನು ಆ ಡಲ್ನೆಸ್ ಏನು ತೊಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು, ಆ ಡಲ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಆ ಬ್ಯಾಂಗಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಗೋಲ್ಡ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ in aqua regia. aqua regiaದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವೇಟ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್, ಕಾಪರ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ conductor of heat than steel. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. So these are the respective questions I wanted to discuss with you from this chapter. Hope this video was helpful. Thank you so much for your kind cooperation. Please do keep watching our video for the good content. So we'll meet you in the next video. Until then, bye.